कोशिश को आपने बहुत पजीराई बख्शी है। तो मैं समझता हूँ ये हमारा शौक़ था कि हम अदब से रिलेटेड जितने लोग वाबस्ता हैं, जो हमारे शायर हैं, जो मुसन्निफ़ीन हैं, जो अदीब हैं, उनके लिए हम एक अच्छा प्रोग्राम करें। तो मैं खुश हूँ कि यहाँ के अवाम ने और आप लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा पजीराई दी है और ये हमारी काविश जो है ये मुझे बहुत फ्रूटफुल कामयाब होती हुई नज़र आ रही है। तो इंशाअल्लाह ताला हम आइंदा इसको मज़ीद एक्सपेंड करेंगे और इसमें औरतों के लिए अलहदा से स्टॉल लगाएंगे और मज़ीद दूसरे इलाकों से भी जो हमारे शुअरा हैं, जो अदीब हैं, जो मुसन्निफ़ीन हैं, उनको भी बुलाएंगे। अल्लाह ताला आप सबको, हमारी नस्लों को अदब से, किताबों से दिलचस्पी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें अच्छा मुसलमान और अच्छा शहरी बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अटक की तारीख़ में पहली मरतबा किताब मेले का अहतमाम किया गया है, जिसमें मुख्तलिफ़ मुसन्निफ़ीन, शुअरा की किताबों के स्टॉल लगाए गए हैं। हमारे साथ मारूफ़ कानूनदान साकिब शाहज़ेब साहब मौजूद हैं। आइए हम इनसे पूछते हैं कि किताब मेला के हवाले से हमारे नाज़रीन को क्या पैगाम देंगे। जी सर। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इस वक्त ये जो लोगों की तादाद मौजूद है, लिखारी मौजूद हैं, बुक के किताबें मौजूद हैं, यहाँ पे लोगों का रश मौजूद है। ये इस बात की दलील है कि अभी भी किताब से मोहब्बत करने वाले लोग मौजूद हैं, ज़िंदा हैं और हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे फंक्शंस को प्रमोट करें। बल्दिया की इंतज़ामिया, तैर रसीर, इसके अलावा राजा जैद साहब, ये तमाम के तमाम मुश्ताक आजिज़ साहब
یہ تمام کے تمام مبارکباد کے مستحق ہیں. بہت اچھا انہوں نے یہاں پہ یہ پروگرام بنایا ہے اور لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں, لوگ کتابوں سے مستفید ہو رہے ہیں, کتابیں خرید رہے ہیں, لکھاریوں سے ملاقات ہو رہی ہے. بچوں کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ ایک اچھی ایکٹیویٹی ہے. تو تمام کے تمام جو ہے یہ مبارکباد کے مستحق ہیں جی. میں چاہتا ہوں کہ آئندہ بھی ایسے پروگرام ہونے چاہیے. سر, کہا جاتا ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنا نام ہمیشہ کے لیے زندہ اور جاوید کرنا ہے تو وہ ایک کتاب تحریر کر دے. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس میں بے شک ڈاکٹر صاحب یہ 100% یہ بات درست ہے. اور دیکھیں اللہ پاک نے انسان سے جو ایک ذریعہ جو ہے وہ بات کرنے کا جو رکھا وہ کتاب ہی ہے اور قلم ہی ہے, اور یہ وہی چیزیں ہیں جن سے انسان اپنی معراج پا سکتا ہے. اور بے شک کتاب جو ہے وہ ایک زبردست ذریعہ ہے جس میں انسان اپنا پیغام پہنچا سکتا ہے اور لوگوں کو متاثر کر سکتا ہے, لوگوں کی سوچ میں تبدیلی لا سکتا ہے. بہت شکریہ سر. میں ہر جگہ ہر سٹال پہ یہ بات کرتا رہا ہوں کہ سب سے پہلے تو بڑی خوشی ہے اپنے آپ کو ان لوگوں کے درمیان پا کر کہ جو ہمارے معاشرے کا خوبصورت پہلو ہے. دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دے دی کہ ہم معاشرے کے ان خوبصورت لوگوں کو جو معاشرے میں امن, سکون, پیار, محبت, شانتی کا درس دیتے ہیں اور موجب بنتے ہیں, ان کو اور عوام کو آپس میں مکس اپ کرنے کا موجب ہم بنیں. دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ میرا بیٹا, میرا بچہ, میرا نوجوان میرے معاشرے کا, میرے پاکستان کا, میرے اسلام کا مستقبل جو ہے اس کو ادب سے منسلک کرنا, اس کو کتاب سے دوستی کروانا اور اس کو معاشرے کی برائیوں سے دور کرنا. کیونکہ جب بھی کوئی شخص کتاب سے, قلم سے وابستہ ہوگا وہ معاشرے میں برائی کا کبھی بھی مرتکب نہیں ہوگا. اور دوسری ایک سب سے بڑی جو وجہ ہے کہ اس نفسا نفسی کے عالم میں جہاں پہ لوگ اپنی پریشانیوں اور مصیبتوں میں گھرے ہیں, ان کے لیے یہ ایک بہترین موقع ہے کہ وہ اپنے آپ کو معاشرے کے ان خوبصورت لوگوں سے, معاشرے کے اور ایک اور بڑی میں آپ کو بات بتاؤں جی کہ یہ بات وہی جانتا ہے جس کا ذوق ہوتا ہے, جس میں ادب کی, علم کی تڑپ ہوتی ہے. وہ ایک عجیب روحانی خوشی محسوس کرتا ہے کہ جب وہ اس نظم کو پڑھ رہا ہوتا ہے اور اس نظم کے شاعر کو اور اس غزل کے شاعر کو اپنے سامنے دیکھتا ہے. یہ وہی جان سکتا ہے جس کے اندر ذوق ہو. اور میں ایک دفعہ پھر کہوں گا کہ مجھے یہ توقع نہیں تھی, اور مجھے آج یہ بھی خوشی ہوئی کہ جس معاشرے سے ہم بڑا گلہ کرتے ہیں اس معاشرے کے اندر تھرسٹ موجود ہے. دیر از تھرسٹ, پیاس موجود ہے, صرف کمی تھی ہم میں ان کو ملانے کی. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع دیا تو میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں. میرے قبلہ, میرے شاہ صاحب یقین کریں جی کہ یہ میں شیخ صاحب کا اور ان کے باقی تمام جو رفقا ہیں انہوں نے جو یہ کمال کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اٹک کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ یہ عمل ہو رہا ہے. اور جب اتنے عظیم برین جیسے انہوں نے کہا کہ اہل قلم اور وہ لوگ جب اکٹھے ہوتے ہیں تو وہاں پہ یہ جتنا معاشرے میں بد نظمی ہے نا, ہم یہ گلہ کرتے ہیں جی کہ بگڑ گئی ہے ہماری نئی نسل یا یہ جو بھی ہو رہا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے, اور یہ سیاسی طور پر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کی, اور علمی ادبی گھرانہ تو ہے ہی ہے نا, یہ سیاسی طور پر بھی ان کا ایک بڑا کمال ہے. اور میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں, تعریف کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہر سال یہ ہوگا. اور آگے یہ جو مشاعرے کی کہہ رہے ہیں یا دیگر چیزوں کی, یہ ایکٹیویٹیز معاشرے کو نارمل کرتی ہیں, ان کے ذہنوں کو بناتی ہیں اور برائی سے اور ان چیزوں سے دور کرتی ہیں. جو وحشی پن معاشرے میں آ رہا ہے نا, اس سے ہم دور ہوں گے, ہم دوبارہ واپس اپنی اقدار کی طرف جائیں گے. یہ ان کی بہت بڑی کاوش ہے اور میں اس کے لیے ان کا بے حد مشکور. بہت یہ اٹک میں پہلی دفعہ کتاب میلے کا انعقاد کیا گیا ہے. اس سلسلے میں چیئرمین بلدیہ اٹک شیخ محمود صدیقی اور ایس ایم ملک طاہر اعوان صاحب کے ہم بے حد مشکور ہیں کہ انہوں نے یہ اٹک کے مصنفین کو, ادیبوں کو یہ موقع فراہم کیا. اس سے کتاب دوستی میں اضافہ ہوگا, کتاب بینی کا شوق بڑھے گا اور لوگوں میں کتابوں سے محبت پیدا ہوگی. میں
یہ کتاب میرے استاد محترم سید یاسین فیض پر ہے. وہ اٹک کے عظیم صحافی تھے. تو اٹک کے عظیم صحافی تھے سید یاسین صاحب. سماجی خدمات ان کی بے تحاشا ہیں. وہ اپنی ذات میں ایک ادارہ تھے. میں پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس موقع کی کوریج کی اور اسے دنیا بھر میں اجاگر کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر قاری محمد یاسر روان جمعیت علماء پاکستان سیکرٹری انفارمیشن ضلع اٹک سے فاضل و مدرس مرکز اسلام جامعہ خانیزہ نم سے آپ سے مخاطب ہوں اور اللہ رب الجلال کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہوئے خصوصاً بلدیہ اٹک کے چیئرمین اور وائس چیئرمین ملک طاہر روان صاحب اور شیخ ناصر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے اٹک کی تاریخ میں پہلی دفعہ کتاب کا یہ میلہ لگا کر لوگوں کو کتاب سے محبت کا ایک موقع دیا. تو الحمدللہ ہمارے اسٹال پر ہمارے علامہ مفتی بلاول رحمانی صاحب کی بہت ساری کتب لکھی ہیں. ان میں سے 11ویں کی نسبت اور گنجینہ فیض گنجینہ صادق جو ڈاکٹر محمد صادق صاحب انہوں نے اپنے فور کے حوالے سے لکھی ہے اور مرجع خلائق. اس کے علاوہ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارتقائی سفر, چراغ رائے حبیب, بدر منیر جو پیر نصیر الدین نصیر علیہ رحمہ مولانا شریف ان کے حوالے سے لکھی گئی ہے. اور یہ کتاب جو میرے سامنے موجود ہے یہ جواہر تصنیع ہے جو میرے استاد محترم علامہ مفتی ابو طیب علامہ رفاقت غانی صاحب نے سب سے پہلے کتاب لکھی. اس کے علاوہ اور بہت ساری کتب ہیں جو ابھی منظر عام پر باقی آنی ہے. یہ جامعہ کا ایک تعارف ہے آپ کے سامنے. اس طرح یہ گنجینہ فیض ہے جو پیر بادشاہ صاحب علیہ رحمہ کے حوالے سے انہوں نے تعریف کی. ابھی انشاءاللہ ہماری بہت ساری کتب کا جو ہے وہ منظر عام پر آنا باقی ہے, جس میں میں ڈاکٹر لیاقت منیر صاحب آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنی موقعوں سے نوازا. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. اللہ پاک یہ جن احباب نے یہ میلہ سجایا اللہ سب کو اس کا اجر عطا کرے اور اللہ سب کی کاوش کو قبول کرے. بہت بہت شکریہ جزاک اللہ. جی, جو آپ نے آخری بات کی ہے سوال میں نہایت خوبصورت بات ہے کہ کتاب کا انسان کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو نہ سوشل میڈیا توڑ سکتا ہے نہ اس کو ٹیلی ویژن توڑ سکتا ہے. جن لوگوں کو کتاب کے ساتھ دلچسپی ہے وہ اس میں آپ اس وقت بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں اٹک کی تاریخ کا یہ پہلا کتاب ملا ہے, لیکن اس میں کس قدر تعداد میں لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں جو اپنے کتابیں لے کر بھی آئے ہیں اور پرچیز کرنے اور ان کو دیکھنے کے لیے کتنے لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں. یہ اٹک کے اندر ایک بہت اعلیٰ درجے کی تبدیلی جو میں دیکھ رہا ہوں اور یہ امید ہے کہ انشاءاللہ اب یہ آئندہ ایک سلسلے کے طور پر جاری رہے گا اور جیسے جیسے یہ سلسلہ آگے بڑھے گا اس کی رونق میں مزید اضافہ دیکھیں گے آپ. السلام علیکم. آپ لائن پر آ چکے ہیں. اچھا, دیکھیے یہ اوج پیغام دوسری کتاب ہے اور اوج مسلسل یہ پہلی ہے اور اوج مسلسل دوسری ہے. یہ سید محمد عباس ہمارے اٹک کے مایہ ناز یہ مطلب ہے شاعر ہیں اور ان کی یہ کتابیں جو ہیں یہ ہم نے اس سے پہلے بھی بہت خوبصورت شاعری دیکھی ہے لیکن بعض چیزوں میں یہ پہلے نمبر پر آتے ہیں جس کے اندر روحانیت ہے, جس کے اندر معرفت اہل بیت رسول ہے اور اسلام کا جو ایک خوبصورت سا اس میں روحانی ٹچ ہے وہ آپ کو ان کتابوں میں نظر آتا ہے. اور اس کے ساتھ یہ دوسری کتاب جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے ہجرتوں کی داستان. ہجرتوں کی داستان بنیادی طور پر ایک یعنی شجرہ ہے سادات کا جو اٹک کے اندر آباد ہے, لیکن اس شجرے کی بنیاد جو ہے یہ دیکھتے دیکھتے رائدر جو ہیں برادر امون سزائی انہوں نے سندھ کا بھی سفر کیا اور یہ پاکستان کے علاقے کے اندر جو پیر مکی شریف ہے وہ سادات نقلیہ کے سینئر ترین بزرگ ہیں جن کی آگے نسل یہاں پھیلی ہے اور اس کتاب میں اس پورے شجرہ نسل کو کور کیا گیا ہے. اس کے علاوہ اٹک کی ہسٹری کا اس کے اندر بڑا پیارا ٹچ ہے. اٹک شہر کس طرح آباد ہوا, شہر سے پہلے یہ تکیہ تھا تو یہ کیسا تھا, ان تمام چیزوں کا اس کے اندر بڑا خوبصورت احاطہ کیا گیا ہے. اس کے اندر ایک کتاب آپ دیکھ رہے ہیں جو انور جلال صاحب ہمارے پروفیسر انور جلال صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے. انور جلال صاحب ہمارے استاد تھے اور ہم نے
नॉर्मली जो असातिज़ा से पढ़ा है उसमें यकीनन हमारे इनके अलावा भी फारूकी साहब थे या सादुल्ला खान कलीम साहब थे, हमारे दौर के बेहतरीन असातिज़ा थे। लेकिन अनवर जलाल साहब अदब दोस्ती के लिहाज से उस वक्त भी सबसे बेहतरीन इंसान थे, और अब तक इनकी जो तहरीर हम देख रहे हैं, ये देखने से और पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है। तमाम लोगों को मैं दावत देता हूँ कि ये किताबें जो हम अभी देख रहे हैं, कोशिश कीजिए इन किताबों का मुतालिया करें, और किताब का याद रखें नेमल बदल कोई नहीं है। बिल्कुल ना मीडिया से आपको वो मदद मिल सकती है, दिलचस्पी आपकी बरकरार रह सकती है, और ना और अखबार को भी ज़रूर देखना चाहिए। हालांकि ख़बरें आपको हर वक्त मिल रही हैं, लेकिन अखबार का उसके कालम का अपना एक लुत्फ़ है। तमाम मैं पढ़े लिखे लोगों को दावत देता हूँ कि किताब और अखबार के साथ खुद को मुंसलिक करें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। किताब मेला के हवाले से हमारे साथ मोहतरमा शीरी अफसर साहब मौजूद हैं, जो कि एक सोशल वर्कर हैं, समाजी रहनुमा हैं। आज किताब मेला में हम एक बहुत खूबसूरत बात जो है वो कोट करेंगे कि कहना है कि जो शख्स एक किताब तसनीफ़ कर देता है उसका नाम हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदा और जावेद हो जाता है। आज किताब मेला के हवाले से बाजी आप क्या कहती हैं, हमारे नाज़रीन को क्या पैगाम दें? मैं समझती हूँ कि आज का जो किताब मेला है ये एक बड़ी ही अच्छी एफ़र्ट है, और इस एफ़र्ट को हम सारे सराहते हैं, और हम चाहते हैं कि इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। और किताब का जहाँ तक ताल्लुक़ है, एक किताब जब लिखी जाती है तो वो हिस्ट्री बन जाती है, वो नाम रहता है ज़िंदगी तक। जब तक आप ज़िंदा हैं, आप मर भी जाते हैं तो किताब की फॉर्म में आप ज़िंदा रहते हैं। तो किताब पढ़ना और किताब लिखना ये एक अहम मशगला होना चाहिए आज के दौर में, जब हम समझते हैं कि कंप्यूटराइज़ दौर है, हर चीज़ कंप्यूटर में है। लेकिन मैं ये चाहूँगी कि हमें किताब पढ़ने की तरफ दोबारा से आना है, और किताबों से वो जो एक लिखने वाला है वो अपनी ज़िंदगी का निचोड़ लिख देता है, और हम वो 2 घंटे या 4 दिन में हम वो निचोड़ उसकी ज़िंदगी का ले सकते हैं। फ़र्ज़ करें अटक की हिस्ट्री है, अब हमें कोई बताने बैठेगा या पढ़ाने बैठेगा तो शायद वो साल लगा दे, 2 साल, लेकिन एक किताब को हम घर में रख के पढ़ के अटक की हिस्ट्री के बारे में हम जान सकते हैं, वो भी 2-4 दिन में। तो मैं समझती हूँ कि जिन्होंने किताबें लिखी हैं, अल्लाह ताला उनको जज़ा दे, और जो पढ़ने वाले हैं, और आज हमें रश जो देख रही हूँ स्टूडेंट्स का, बुज़ुर्गों का, बाकी लोगों का, तो मैं समझती हूँ कि ये खुशाइन बात है, और ये अटक में फ़र्स्ट टाइम हुआ है सर। थैंक यू सो वेरी मच। किताब मेला में मारूफ कानूनदान आमिर हसनैन साहब हमारे साथ। हम आज बच्चे क्या है किताब मेला के हवाले से हमारे नाज़रीन को बताइए कि क्या अहमियत है किताब पढ़ने की और आज के इस मेले की तकनीक के इनेकाद। ये बहुत अच्छा बहुत पॉजिटिव स्टेप है जो कि म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से लिया गया था। स्पेशली सीओ साहब ने जो इस सिलसिले में डिस्कस किया, और इससे पहले हमारी इस सिलसिले में जो भी उसमें डिस्कशन हुई, ये है कि मोबाइल ने और जो है ना, लोग अदब से मुराद सिर्फ ये नहीं है कि कोई ये इल्म अदब है, यानी अमूमी जो माशरे में जो अदब था ना, रवायात उसके लिए ये किताब मिला, और ये चीज़ जो होती है ये वक्त की ज़रूरत थी, और इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसकी हौसला अफजाई की जाए। बल्कि मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि नेक्स्ट ईयर से करके वो एक दिन ख़वातीन के लिए रख दिया जाए, और एक दिन ऐसे मेल्स के लिए रख दिया जाए। जी बिल्कुल, ये शेख नासिर साहब से हमारी गुफ्तगू है, उन्होंने भी कहा है कि ख़वातीन के लिए ज़्यादा। और साहब आपने देखा कि आवाम की भी एक तस्वीर तादाद जो है वो किताब मेला में बिल्कुल, और ये हम इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये इतना ज़्यादा, और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह जो है इसमें अगर ये नहीं कि मोबाइल से दूर होना भी कोई अच्छी बात नहीं है, वो भी वक्त की ज़रूरत है, लेकिन बुक्स जो ज़हन साजी करती हैं और जो अज्ञात बताती हैं उस चीज़ से पॉसिबल नहीं है, वो उसमें मल्टी एक आ जाती है, मल्टी सोसाइटी जो है नॉर्म्स आ जाती है, जिस वजह से वो सारा बहुत शुक्रिया। किताब पढ़नी चाहिए, हमारी नौजवान नस्ल को किताब पढ़ने का शौक़ पैदा करने के लिए चेयरमैन बल्दिया शेख नासिर महमूद और वाइस चेयरमैन बल्दिया मलिक ताहिर अवान व दीगर इंतज़ामिया, उन्होंने एक बहुत खूबसूरत
खूबसूरत तकरीब का इनेकाद किया है। और कहना ये है कि आइंदा इंशाअल्लाह न सिर्फ ये कि इस जो किताब मेला है इसमें तोसी की जाएगी, इसको बेहतर से बेहतरीन किया जाएगा, इस पैगाम के साथ कि किताब पढ़िए, अपनी नौजवान नस्ल को इस तरफ तरगीब दिलाएं कि उनके अंदर जैसे वो मोबाइल को इंतहाई शौक़ के साथ इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह किताब पढ़ने का शौक़ नौजवान नस्ल में पैदा हो। शुक्रिया। बल्दिया को मुबारकबाद, हम लोग बहुत ज़बरदस्त कदम उठाए हैं, खुशाइन इक़दाम है। और आप देखें ज़्यादातर मैं बार बार यही बात कर रहा हूँ कि ज़्यादातर हमारे जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, ख़ासतौर बच्चे, उनकी दाढ़ी में सफ़ेदी चांदी अभी तक आई नहीं। तो ये अच्छी बात है कि नौजवान आए, वो टेलीफोनों से हट के कम से कम कुछ ना कुछ पढ़ें। और जब वो देखेंगे हमारे इलाके की लोग कुरान की तफसीर भी लिखी हुई है, फ़कीराबाद के हमारे एक वफ़ात पा चुके मरहूम हैं, उन्होंने कुरान की तफसीर लिखी है। शायरी की आप देखें कितनी किताबें हैं, अटक की तारीख़ के ऊपर एक अंग्रेज़ी में किताब है, किताबचा है। फिर हमारे बेटा शहीद है असफंदियार, उसके ऊपर अंग्रेज़ी में नज़में हैं, शायरी बेशुमार है। और ये हवाले से मैं बात करूँ, वो एक बड़ी बात ये है कि ये पहला कदम है, छोटा है, बड़ा है, पहला है, मुस्बत है, और इसको हमने बढ़ाना है। जो आप बात कर रहे हैं, हम लोग हर तहसील की कमेटी करें ताकि हर तहसील के अंदर ये चीज़ उठे। उसके बाद ज़िला काउंसिल करे, किताब मेला हो बड़ा, वो 1 दिन का करते हैं, 3 दिन का करते हैं, कम से कम ऐसा हो कि जो एक हजूम वहाँ पे जाए, लोगों को पहले तो अवेयरनेस दी जाए और उनको फिर इसकी तरफ राग़िब किया जाए कि आओ देखो। और फिर एक जो फ़ख्र होता है, जैसे आज मैं देख रहा हूँ कि अटक के इतने शायर मौजूद हैं, इतनी खूबसूरत किताबें लिखने वाले मौजूद हैं, फिर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में उनकी किताबें पढ़ाई जा रही हैं। तो ये बातें मुझे एज मिनिस्टर मुझे इल्म नहीं था, तो मुझे ख़ुद तजस्सुस मेरा बढ़ गया। तो अभी जो बल्दिया ने आज कदम उठाया, हम इसको इंशाअल्लाह ताला इससे बड़ा और इससे और मुस्बत करने की कोशिश करेंगे। इनने हमें कम से कम बल्दिया ने आज एक अच्छा रास्ता दिखाया। आखिर में कहूँगा कि जब तक किताबें पढ़ेंगे नहीं ना, उनको ना मज़हब की हकीकत का पता लगेगा, ना दुनिया की हकीकत का पता लगेगा। इंटरनेट बहुत कुछ बताता है, लेकिन इंटरनेट सब कुछ नहीं है। किताबें पढ़ने से लिखने का शौक़ पैदा होता है, लिखने से फिर ख़ुद किताबें लिखने का शौक़ पैदा होगा। देखिए, जब तक हम लोग किताबें नहीं पढ़ेंगे, इल्म हासिल नहीं करेंगे, हमें हर तबके के जो लोग सामने खड़े होते हैं ना, बड़े बनते हैं, वो हमें बेवकूफ़ी कौम को बनाते रहेंगे, मुझे आपके ख़िलाफ़ लगाते रहेंगे, आपको मेरे ख़िलाफ़ लगाते रहेंगे, झूठी बातें करते रहेंगे। हर झूठ का तोड़ ये अच्छी किताबें पढ़ने से और अपने जहन को खोल के रखने से कि माँ के कोख से लेकर लहद तक, कब्र तक आप इल्म हासिल करें। जो ये समझता है कि मैंने इल्म हासिल कर लिया तो वो उस दिन वो मर गए। आप मौत से बचने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि किताबें पढ़ें, किताबें लिखें, ताकि आपका नाम हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहे। ये करते हैं कि ये शायरी के एक तो यहाँ पे प्रोग्राम्स रखेंगे और अदीबों को यहाँ पे मदऊ करेंगे, और ताकि लोगों को भी बुलाएं, लोग भी अच्छी शायरी, मेरी शायरी सुने, लोग अदीबों से मिलें, और ये जो रब्ता ये बहुत ज़रूरी है।